ਕਰਨ ਕਾਰਨ जगत गुरु कृपा निधान धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निगी गोद विच बड़े ही प्रेम और श्रद्धा सहित जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे विशेष दीवाना दा आनंद मान रहे हो। जिन्हां ते गुरु दी अपार कृपा होवे उन्हां रूहां नूं इह सतसंग दा सुभाग निता प्रत मिलदा है। सतगुरां दी गोद विच बह के हर रोज उस वाहिगुरु के गुणां नूं आप जी सरवण करके रस माणदे हो। कल शाम विस्तार सहित आप जियां ने सरवण कीता सी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सैफाबाद की पावन धरती पे राजा सैफदीन दे कोल तकरीबन 4 महीनों तो रुके हुए जिस सैफाबाद नूं अजकल बहादुरगढ़ साहिब का नाम नाल जानिया जाता है। दिन रात एक करके ये बादशाह सतगुरां दे प्यार ते प्रेम विच भिज के सेवा करता है। सिख मुसलमान अत दी श्रद्धा अत दी निमरता हर रोज सतगुरां दी हजूरी विच सेवक बन के दास बन के हाजिर हुंदा है। बड़ियां खुशियां सतगुरां तो लै लईआं। जो कुछ भी बहादुरगढ़ की धरती ते हुंदा सी आप जियां ने कल दे दिनां 4 महीनों का समा सरवण कीता। आओ कुछ क समा सतगुरां दे पावन इतिहास नूं अगे लैके चलीए। पाओ प्यार दी सांझ बख्शो आसीस गज बज के जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मास असोज आए पुन गयो करे बितावन एक दिन बैठत भयो। दीन दुनी दे मालिक गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह बहादुरगढ़ साहब की पावन धरती ते भाग ला रहे ने। बेअंत संगतां सतगुरां दे पास रोज आउंदियां। एक पासे गुरां दे दरबार रोज सजदे ने, दूजे पासे समय की हुकूमत औरंगजेब बादशाह जिहदे फरमान दूजे का दिल दिखाने वाले ने, दूजे नूं नीवा विखाउण वाले ने। हर रोज की तरह औरंगजेब अज भी लाल किले के संघासन ते तखत ते बैठा है। जिस दिन तो इन्हें ऐदिए भेजे ने उसे दिन तो काजी ते मुल्लियां नूं ते सिर्फ गुरु नानक साहिब दा दारी अखां च रड़कदा है। ये ओ काजी ने जिन्हां दी ला बाबा राम राय करदे रहे। इन्हां काजियां ने राम राय नूं नीचा विखाउण वास्ते की कुछ नहीं कीता। जे राम राय दी बुद्धि भ्रिष्ट होई ते इन्हां पिछे लग के हुई है। ते ओही काजी मुल्ला अपनी नरादरी ते अपनी बेइज्जती दा बदला लेण वास्ते औरंगजेब बादशाह दे कोल रोज गुरु घर दा कोई ना कोई टॉपिक चला के बह जांदे। अज भी सहज सुभाव औरंगजेब अपने संघासन ते बैठा है। आम रूटीन की तरह लोगों दी शिकायतां सुनदा है। कुदरती गल एक काजी ने सतगुरां दी कर दिते। चलियो प्रसंग गुरु को तहां आप लो नह आए रह कहां। हुण सतगुरां दी महिमा सारी दुनिया करदी है। सूरज नूं कोई तारा कहे कहने वाले दी मूर्खता है। सूरज ने सूरज रहना है।
कोई सूरज नूं माड़ा आखे, कोई सूरज नूं बुरा भला भी कह दे, सूरज कदे अपना प्रताप ते प्रकाश देना बंद नहीं करता हुंदा। धन गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरां दी निंदिया काजियां ने शुरू कर ली। माड़ा बंदा जो दूजे तो खार खांदा होवे, दूजे दी तरक्की बर्दाश्त ना करदा होवे, ओदे कोल इक्को एक हथियार हुंदा, चंगियां नूं मंदे बना दिओ, चंगे गुणां नूं माड़ियां च कन्वर्ट कर दिओ। ऐदां दी गल करदे हो लोकां च देख ओदी वखरी बन गई। हुण गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जो किसे तो डरदे नहीं, ना किसे नूं डराउंदे ने, हुण उन्हां दी निंदिया करनी चाहुंदे ने, पर करन की? औगण ते कोई है ही नहीं, चारे पासे गुण ही गुण। एक तरीका लभ लिया, कहंदे बादशाह जी वेखो किन्नी देर हो गई, 4 महीने पहला तुसीं सतगुरां नूं हुक्म भेजिया सी भी सतगुर जी सानू आके मिलो। किड्डे लापरवाह ते बेपरवाह सिखां दे गुरु ने, वो एक बादशाह दी तुहीन करदे ने। ये गल्लां की ने? ये गल्लां सहज सुभाਅ हर बंदा समझ जाता है, दूजे नूं चुक देण वालियां ने। औरंगजेब ने गल सुनी, वो भी सोचता है भी मैं सम्राट हाँ, मैं बादशाह हाँ, सतगुरां ने मेरी नहीं मनी। कहंदे बादशाह जी दुनिया ते जम्मिया कौन जेड़ा तुहाडी गल मोड़ देवे, पर सिखां दे गुरु सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने तुहाडा नरादर कीता है। उन अहदी दवै कीने तैयारी, करता कीद विसाल उचारी। गुरां ने ते तुहानू लारा लाया सी दिल्ली चल के आवांगे, ओ ते अजे तक नहीं आए। औरंगजेब नूं भरमा लिया। बंदा एक रब नूं मनण वाला होवे, ओनू हजारां भरमाउण वाले डलाउण वाले मिल जाण, वो डोलदा नहीं हुंदा। एक बंदा संसारी होवे, परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, बंदगी नहीं करदा, 4 बंदे इकट्ठे हो जाण, ओनू सोचदा ही नहीं मैं कहना की है। कहंदे औरंगजेब दी मत पिछल गई, भरम गई। उसे वेले कहंदा जे सिखां दे गुरु सतगुर नहीं पहुंचे ते मैं 2 एकीए होर भेजांगा। ऐदीए नाम है वजीरां दा। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਆਪਣੇ ਸੰਗ ਜਾਏ ਕਰ ਆਨੋ, ਆਪਰ ਫਰੇਬ ਕਰੇ ਨਹਿ ਮਾਨੋ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰੇਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੇ, जमाना उसे दा ही बुरा सोचता हुंदा है। तुहानू बड़े इंसान ऐसे मिल जाणगे, असीं ते हर बंदे दा भला करदे आ, हर एक दा ही चंगा सोचदे आ, साडा हर एक ही बुरा करदा। फिर की होया? जमाने दा दस्तूर है पुल नूं कंढा कहना, कह लैण दिओ, फिर की फर्क है? अंतरजामी गुरदेव पातशाह गुरु तेग बहादुर महाराज शरेआम दरबार विच बहिंदे ने, छुपे नहीं, लुके नहीं। पर समय की हुकूमत विच सनसनी फैल गई, सिखां दे गुरु रफू चक्कर हो गए, लुक गए जी। उन्हें 2 ऐदीए तैयार कीते ने, दोनों नूं सख्त हुक्म कीता है आनंदपुर दी धरती ते जाओ, जे सतगुर किसे घर विच भी लुके ने, किसे रिश्तेदार दे घर भी ने, पहला प्यार नाल पुछो, नहीं मिलदे ते धक्के ना ले आओ, पर खाली आउणा नहीं। दिन बिन अटक रहियो बट काजा, जन हिंदुन को दिट दरवाजा। औरंगजेब ने सारी गल समझाई ते गर्म होके कहंदा गुरु बिना ते साडा काम ही खड़े है। काम किहड़ा? सतगुरां ने जिम्मेवारी लई सी कतलेआम हिंदुआं दा बंद कर दिओ, पहला सानू मुसलमान बना के वेख लो। जे सानू मुसलमान तुसीं बना लिया, इस्लाम विच लाए आए, ते बाकियां नूं कट्टण वड्डण दी की लोड़ हो कि आग्याकारी होणगे तुहाडे सारे। बादशाह कहंदा मैं अपना मकसद भी गवा लिया। वधिया सी कतलेआम चलदा सी, हुण तक किन्ने हिंदू मुसलमान बन जांदे। हुण ते साडी इज्जत दी गल बन चुकी है। जे सिखां दे गुरु ना मिले, इस्लाम विच ना आए, लोकी कहणगे औरंगजेब गरीबां दी जुल्म ढा सकदा सी, वड्डिआं ते जोर नहीं ਚੱਲਿਆ। इस करके जिन्नी देर तक सतगुर नहीं मिलते, मेरा मिशन अधूरा है। अपनी अजमत मोहे दिखावे, नातर शरा बीच अब आवे। काजी कोल बैठे गल सुनाउण लगे, कहंदे बादशाह जी
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਭਰਮ ਜਿਉ ਵੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸੋਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰਾਮਾਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲ ਜਿਓ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਕੋਈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਮਨਾਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵਿੱਚ? ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਬਣੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਜੂਗਾ। ਸਤਨਾਮ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਨਾ। ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਸੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਹਲਾ ਵਹਿਮ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੋ ਛੋਟੇ ਆਪੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਰੋਕੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੋਰਸ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ। ਆਨਹੁ ਸਾਥ ਨਾ ਤਜ ਕਰ ਫਿਰੋ, ਖਬਰ ਪਠੋ ਤਿਨ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੌਰਨ ਤੁਰੰਤ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਆਏਗੀ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਬਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅੱਜ ਕਿੱਡੇ ਸਖਤ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਤਾ ਗੀਤ ਸ਼ਾਹੋ ਤੇ ਜੋਰ, ਅਹਦੇ ਚਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਔਰ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਐਦੀ ਅੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਲਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਛੇਤੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰਿਆ ਕਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ 'ਚ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਦੀ ਰਾਤ ਰੁਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਦੋਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਛੱਡ ਖਾਟਨ ਪਰ ਕਾਜ ਬਿਗਾਰੀ, ਸੀਸ ਉਠਾਏ ਜਾਹੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਲੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਿਤ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਥੁੱਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਥੁੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਗ੍ਰਾਮ ਗ੍ਰਾਮ ਮਹਿ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਤੇ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਤਿੰਨ ਲੈ ਗਮਨੰ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਾਣਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ
हैरान जरूर हुंदे ने ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਚੱਲੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੀਆਂ ਚ ਟਿਕਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ। ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਹੀ ਐਸੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਵੀ ਕੰਬਦਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੰਬਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰ ਕੌਣ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਬੜਾ, ਅਕਸਰ ਉਹੀ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਵੇਖੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗਾ ਸ਼ਾਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਚਲਾਕ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਕੋਈ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸੂਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਏ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਣੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਮਗ ਉਲੰਘ ਕਰ ਸਗਲੇ ਗਏ, ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਆਨੰਦਪੁਰ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੇਲਾ ਵੇਖਿਆ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਰੰਗੇ ਹੱਥੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਕੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਰ ਹੈ। ਪੂਜੀ ਸੁਧ ਗੁਰ ਤਾਹਾਂ ਨਾ ਪਾਏ, ਕਹਾਂ ਅਹੈ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏ। ਆਏ ਬੜੇ ਰੋਬ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਨੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜਨਗੇ, ਪੈਰ ਫੜਨਗੇ ਜੀ, ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਡਰਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਭਏ ਸਚਿੰਤ ਕਹਾਂ ਅਬ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਕੇ ਸੁਧ ਨਹਿ ਸ਼ਰਵਨੀ ਪਰੈ। ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਰੋਬ ਮਾਰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਸਿੱਖ ਰੋਬ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਦਾਂ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਜਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਲੱਭ ਲਓ ਆਪੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ, ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਫੜ ਦੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਊਗਾ? ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ। ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੜਿਆ? ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਿਆਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਤਿਕ ਦਿਨ ਰਹਿ ਬਹੁਰ ਪਿਆਨੇ, ਹੋਏ ਸੁਧਾਸਰ ਅਸਮਨ ਜਾਣੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮਹਿਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਫੋਲੀਆਂ, ਮਰਦ ਲੱਭੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਦੀਆਂ ਕੋਤਵਾਲੀਆਂ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਖਤ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ।
10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੱਤ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਮਰਦ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਾ ਖੱਤ ਪਾਉਣਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖਾਲੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਿਖਾਇਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਖਾਲੀ ਥੋੜਾ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਹ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਗੂ ਪਾਪੀ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੋਤਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਂਸੀ ਮਿਲੀ, ਫਾਂਸੀ ਗੰਗੂ ਨੂੰ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਕਰਤਾ। ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਉਹ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਹੀ ਮੌਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਥੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਆਏ। ਤਦਰਵ ਪਾਰ ਉਲੰਘਤ ਬਚਾਲੇ, ਦਵਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਕਰ ਭਾਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ, ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਵਿਪਾਸਾ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਖੋਜੇ ਜਹ ਕਹਿ ਨਰਨ ਉਚਾਰ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਰ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਤੇ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੱਭ ਲੋ। ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਵੀ ਗਏ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਜਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਗਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਧੇ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਚੰਗੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਮਸੰਦ ਸਮੁਦਾਏ। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ। ਮਸੰਦ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਣੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਚੜ੍ਹਤ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਅੰਤਰ ਸਰੀਏ। ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਛੱਡਦੇ, ਲੋਕੀ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਮੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੜ ਗਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੱਬੇ ਹੱਥ, ਜਿੱਥੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਉਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੱਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਿਆ। ਮਸੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਪੂਜਨ ਕਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਾਥ, ਆਪ ਕਿਸ ਥਲ ਮਹਿ ਤੁਮਰੋ ਨਾਥ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਸੰਦਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ। ਕੰਮ ਉਲਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮਸੰਦਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਚ ਪੀੜ ਦੇਾਂਗੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
ਬਾਜੀ ਮਸੰਦ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਛੱਡ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਮ ਕਰੋ ਦੁਰਾਵਨ ਤਿਨੈ, ਸ਼ਾਹੋ ਸਜ਼ਾਏ ਦੇਹ ਗੋ ਘਨੈ। ਐਡੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਾਹੇ ਟੰਗਾਂਗੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਸੰਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਧਨ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਸੰਦ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਐਡੀਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ ਇਹ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਏ ਸੀ। ਐਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਬੇ ਦੂਬੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਧਨ ਕਸੋਟ ਹੈ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਸ ਹੈ, ਘਰ ਬੰਦ ਕੈਦ ਕਰ ਤੁਮ ਕੋ ਮਾਰਹਿ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਿਓ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਕੋਟ ਬਾਲਟੀ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਗਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾ। ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਵਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦਗਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਾਮੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਬਚਦੀਆਂ ਸੀ। ਐਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਮਿਲੇ, ਖਬਰ ਮਿਲੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਮਸੰਦ ਪਾਇਓ ਬੜ ਤਰਾਸਾ, ਕਹਿਓ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਕਲ ਅਵਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਮਸੰਦ ਤੇ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਅੱਧੇ ਮਸੰਦ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਬੁਰਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਇਆ ਹੋ ਗਈ ਬਥੇਰੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ। ਕਾਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਵੋ, ਹਮ ਗਰੀਬ ਸਗਰੇ ਲਖ ਪਾਵੋ। ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਗਰੀਬ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਐਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਪਰ ਫਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਮ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਕੈ ਅਹਦੀਨ, ਚਾਹੋ ਨਿਕਟ ਸੁਧ ਲਖ ਪਟ ਦੀਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖੱਤ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖੱਤ ਲਿਖਦੇ ਲਿਖਦੇ ਟਲ ਗਏ। ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਰਨ ਕੀ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਤ ਹੁਣ ਪਾਵਤ ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਨਿਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਢੂੰਡ ਲਿਆ, ਲੱਭ ਲਿਆ, ਖੋਜ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਖੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਖੱਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੁਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਨਨੋ ਰੰਗ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਸੌਰ, ਹਿਤ ਖੋਜਨ ਬਟ ਨਿਕਟ ਕੇ ਦੌਰ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਖੱਤ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਖੱਤ ਫੇਰ ਭੇਜਿਆ ਲਾਹੌਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5000 ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਮਾਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨੇ। ਆਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ 5000 2500 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 2500 ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ। ਹੁਣ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ। ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ। ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਫਦੀਨ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੈਫਦੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਸਕਿਆ ਨਾ। ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਕਹੋ ਵਿਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਬੂਝੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਪਾਛੇ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਸਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਪ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਸ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਪੁੱਛਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਪਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਧਰ ਗਈ, ਕਸਾਈ ਨੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਤੇਰੀ ਉਹ ਬਾਂਹ ਵੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਖਾ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰੇ ਥੱਲੇ ਚੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਅੜਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜੜ ਜੂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੱਚ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਏ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਝੂਠ ਵੀ ਸੱਚ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੇ ਚਿਤ ਅਹਦੇ ਅਰ ਅਸਵਾਰ, ਵਿਚਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਝਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛਾਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਨ ਕਤਰਾਉਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਧਰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਗਾਲੀ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੱਤ ਆਪ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੰਨ ਜਾ। ਏਦਾਂ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੂਹਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜਲ ਥਲ ਘਟ ਘਟ ਜਾਣਤ ਸੁਆਮੀ। ਇੱਧਰ ਘਟਾ ਘਟਾਂਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਘੋੜਾ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਇੱਧਰ
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਸੈਫ ਦੀਨ ਕੋ ਕੀਨ ਨਿਹਾਲ, ਬੈਠੇ ਹੋਤੇ ਕਹਿਓ ਇੱਕ ਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੈਫਾਬਾਦ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਫਦੀਨ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰ, ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਖੂਹ ਬਣਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਰਦ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਬ ਹਮ ਚਲਿਓ ਚਾਹੇ ਕਿਤਾਨ, ਬਸੇ ਚੁਮਾਸਾ ਤੁਬ ਬਚਮਾਨ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਲਾਈ ਲਿਆ ਮਰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਚੁਮਾਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਈ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਸੌਣ ਭਾਦੋ 4 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਦਾ, ਸੰਕਟ ਵਿਆਪ ਸਕਹਿ ਨਹਿ ਕਦਾ। ਭਾਈ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੀ ਆਖ, ਸਤਨਾਮ ਸੰਕਟ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ? ਰੱਬ ਸੀ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਦਾਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੇ ਸੰਗ ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਲਹੋ ਸੁਖ ਨੀਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੀ। ਸਤ ਸੰਗ, ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇਰੋ ਅਬ ਮਿਟਿਓ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਕਟਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੇਰਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਆਉਣੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਫਦੀਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ। ਸੈਫਦੀਨ ਸੁਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸਾਲਾ, ਭਏ ਸਜਲ ਲੋਚਨ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਰੋਕਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਰੁਕੇ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਗਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਮਰਦ ਨਾ ਜਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਕਰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਾਣੀ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ। ਮੋਚਿਤ ਮੋਚਤ ਸਾਥ ਨਾ ਚਹੈ, ਗਮਨਹੁ ਗੁਰੂ ਬਾਗ ਕੋ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਛੱਡਣਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਹਾਂ ਟਗੋਰੀ ਮੋਹ ਪਰ ਡਾਰੀ, ਮਨ ਬਸ ਰਾਵਰ ਰਖੋ ਸੰਗਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੰਜੀਵਨੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਮਨ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਖੋ ਲਈਆਂ, ਐਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਓ? ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਫਦੀਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਨ ਕੇ
ਧੀਰਜ ਦੀਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਿਸ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਕੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਸੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਗ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਹ ਜਾਣਦਾ। ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਮਰਦ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਸੈਫਦੀਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। हमने आप कुछ करने काज नहीं साथ को निभे समझ। ਪਿਆਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਦਰਦ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਰੋ ਪਏ। ਸੈਫਦੀਨ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੱਜਣਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਦ ਹੱਸ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਆਏ ਦੁੱਖ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਫਦੀਨ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਸ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਉਠ ਕਰ ਠਨ ਹੋ ਧਿਆਨ ਜਿਮ ਸਮੀਪ ਤੈਸੇ ਪਹਿਚਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੀਏ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਜਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਲ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਿਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੈਫਦੀਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇਂ। ਇਤਿਆ ਦਿਕ ਕਹਿ ਬਹੁ ਸਮਝਾਇਓ ਨੀਠ ਨੀਠ ਔਰ ਧੀਰ ਵਧਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਿੱਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਰਾਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਮਰਦ ਨੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਖਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਅਪਰਦਾਸ ਅਰ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਾਥ ਸਭ ਸੋ ਬੋਲੇ ਇਸ ਬਿਦਨਾਥ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਮਰਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕੋਤਵਾਲ ਆ ਕੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਸੀ, ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਏ, ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਦਨ ਸਿਧਾਰਨ ਕਰੀਏ ਸੰਗ ਹਮਾਰੋ ਅਬ ਪਰ ਹਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਸ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੋਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦੀਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਸੰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸੈਫਦੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਤਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਕਾਕੀ ਬਨਹਿ ਹਮਾਰੋ ਅਬਹਿ ਸੰਗ ਹੋਏ ਅਧਿਕ ਦੁਖਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਏ।
ਇਹਦੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 5 ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਊਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੋ ਹੁਣ ਪਾਲਕੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਦੌੜਨ। ਇਹ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਿੱਖ ਰੱਖ ਲਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਰਗ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਸਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅੱਜ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਗਾਨੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਕਹਾ ਨਾ ਸ਼ਰਦਾ ਪੁਨਰ ਹੈ ਆਵਹੇ, ਰਹਿ ਸੰਗ ਸੋ ਬਹੁ ਪਛਤਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੈਫਦੀਨ ਕਾਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਾਈ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਰਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਸਮਾਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸ਼ਰਧਾ। ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਪੰਜ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਦੀਆਂ ਦੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਆਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੋਥੀ ਦਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਪੇਜ ਸੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਥੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਏਗੀ 12ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਭਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਮਨ ਵੀ ਰੋਏਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਰੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਸੀ ਧਰਮ ਦੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਮਰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲੋ ਵੀ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨਾ। ਪਰ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।